बिगर जात शुभ मत बिसारा। रिश्ते गोइंदवाल पहुँच्यो, सब बिखै देखे तज जाए। होत सुशील संग लह खोटे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल चौरी छतर तख्त जी दे मालक दसां पातशाहियों की आत्मक जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल विखे दिन दे चौथे पैर दे सुंदर दीवान चल रहे हैं। सजे हुए दीवाना अंदर अति सन्मानयोग रागी ਸਿੰਘਾਂ पासों आप संगतां ने अमृतमयी इलाही गुरबाणी का कीर्तन सरवण किया है। आओ गुर संगत जी समा है हुण गुर इतिहास की लड़ीवार कथा आपां सरवण करते आ रहे हाँ। कल दे दीवाना विच आपां सरवण कीता सी पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज धन गुरु श्री गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह जी श्री गोविंदवाल साहब तो बाबा मोहन जी पासों आप जी ने पोथियां लईयां ने। बाबा मोहरी जी पासों सतगुरां ने एक पालकी मंगी। उस पालकी साहब दे उत्ते पोथियां नूं सुशोभित कीता है। बाबा मोहरी जी दे बेनती करन ते सतगुरु जी आप जी दूजी पालकी च सवार हो जाओ। गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह जी कहन लगे कि बाणी चौहां पातशाहियां दा स्वरूप है, इसलिए बाणी की बराबरी जिहड़ी है वो असीं नहीं कर सकते। बड़े अदब दे नाल सतगुरां ने बाणी दीयां पोथियां पालकी साहब च सुशोभित कीतियां ने। चौर करदियां होइयां गोइंदवाल साहब तो चले ने। खडूर साहब की पावन धरती ते सतगुरु पहुँचे। गुरु अंगद देव साहब महाराज जी का पावन देहुरा जिथे सतगुरां दा संस्कार होया उस पावन स्थान दे दर्शन कीते, परिक्रमा कीतियां। गुरु अंगद देव साहब जी का ध्यान धारिया, अरदास बेनती करके सतगुरां ने नमस्कार कीती है, प्रसाद वरता दिता है। गुरु अंगद देव साहब जी के सपुत्र बाबा दातू जी उन्होंने सतगुरां दे आउण दी खबर हुई है। बहुत चिर तो बाबा दातू जी सतगुरां दी उड़ीक कर रहे सन, क्योंकि वड्डा अपराध इन्हां पासों होया सी। गुरु साहब जी नूं लत मारन दा वो लंबे समय तो पीड़ लत दे विच चलदी सी, हड्डी नूं चीरदी सी। गुरु साहब जी दे आउण बारे पता लगा। बड़े प्रेम दे नाल बाबा दातू जी गुरु अर्जन देव साहब जी दे दर्शन करन आए। जदों बाबा दातू जी नूं आउंदियां देखिया, सतगुरां ने गुरु सपुत्र जान के उठ के बाबे दातू दा अदब रखिया। आउंदियां ही बाबा दातू जी गुरु साहब के चरनां दे उत्ते सिर रख दिता। महाराज जी कहण लगे कि ये आप जी ने ठीक नहीं कीता, क्योंकि तुसीं तां साडे गुरु दे गुरु उन्हां दे गुरु साहब दे सपुत्र हो। साडे गुरु रामदास जी गुरु रामदास जी दे गुरु अमरदास जी ते गुरु अमरदास साहब दे गुरु अंगद देव साहब गुरु हन। उन्हां दे तुसीं वड्डे पुत्तर हो ते तुसीं साडे बंदनीए हो, नमस्कार करन योग हो। पर यह सुन के बाबा दातू जी ने कहा कि महाराज मेरे पासों बड़ी वड्डी भुल हुई सी ते मैं वो भुल तुहाडे चरनां दे उत्ते सिर रख के बख्शाउणी चाहुंदा। सतगुरु जी ने पूछया वो किहड़ी भुल? ते बाबे दातू ने सारी गलबात दसी है कि जदों पिता गुरु पासों सेवा करके गुरु अमरदास जी ने गद्दी लई ते मेरे कोलों ये बर्दाश्त ना होया ते मन दे विच ईरखा दी अग बली। गुरु अमरदास जी का बहुता जस होण लगा। मेरे कोलों ना जरिया जांदा देख वो खडूर साहब नहीं रुके, गोइंदवाल साहब उन्होंने निवास रखे है। पर गोइंदवाल साहब की धरती ते भी बेअंत संगतां नतमस्तक होने वास्ते सतगुरां नूं पहुँचदियां कीमती भेटावां गुरु चरनां विच रखदियां। मेरे को बर्दाश्त नहीं सी हुंदा। एक मेरा मित्र सी खतरी, उन्हें आके मैनू ये चुकना दिती
ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਨੋ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਨੋ ਉਹਦੀ ਚੁੱਕਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਘਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਸੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਹੋਰ ਬਲ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਨੋ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜੀਵਨ ਕੌਤਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕੌਤਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਿਓ ਅਸੀਸ, ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹੋਤ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੰਗ ਲਹਿ ਖੋਟੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਦ ਖੋਟੇ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਗੜ ਜਾਤ ਸੁਭ ਮਤ ਬਿਸਰਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਮਾਮ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਰੰਗ ਮਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਗੜ ਜਾਤ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਬਿਸਰਾਏ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਮਤ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ, ਹਾਂ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਭਾ ਬਿਖੈ ਦੇਖੈ ਤਬ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਭਾਰੀ ਸਭਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਨੋ ਗਿਆਨ ਕੋ ਭਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੋਂ ਦਿਸ ਸਦ ਗੁਣ ਜਨ ਸਮੁਦਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਵਗਨ ਉਡਗਨ ਨਿਸਾ ਅਵਿਦਿਆ, ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਨਹਿ ਪੈ ਅੰਤ ਸਭ ਗਏ ਪਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹਨੇਰਾ। ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਔਗਣ ਰੂਪੀ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਔਗਣਾ ਰੂਪੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨੇ,
ਔਗਣਾ ਰੂਪੀ ਤਾਰੇ ਤੇ ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਕਰ ਜੋਰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਹੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਕ ਉਪਾਇਨ ਅਰ ਪਹਿਆਨ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾਵਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਕ ਬਰ ਜਾਚਤ ਬਾਂਛਤ ਚਿਤ ਕੋ, ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਬੂਝਤ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਗਿਆਸੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਵਸਤੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਨ ਮੰਗੋ ਤਾਨ ਮੰਗੋ ਧਨ ਲక్ష్ਮੀ ਸੁਤ ਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੂਰਜ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ। ਨਾਲੇ ਸੂਰਜ ਕੋਲ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਆਪੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਪਠੈ ਵਿਚਾਰੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਾਏ ਰਬਾਬੀ ਰਾਗਨ ਤਾਨ, ਰਬਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਰਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤ ਹੈ ਠਾਂਡੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗਲ ਹੋਤ ਅਨੇਕ ਵਿਧਾਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੀ ਮੰਗਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਗਿਆਸੂ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਭੂਲ ਗਇਓ ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਨਿਜ ਆਤਮੋ ਰੂਪ, ਤਾਹੀਂ ਕੋ ਫਿਰ ਜਾਣਬੋ ਗਿਆਨ ਕਹਿਤ ਕਬ ਭੂਪ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਬਾਬੀਏ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਿਲੋਕ ਜਰਿਓ ਨਹਿ, ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੈਥੋਂ ਜਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਜਰਿਓ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਅਗਨ ਮਝਾਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਗ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸੜਿਆ। ਤੂਰਨ ਕਰਤ ਉਲੰਘਿਓ ਸਭ ਕੋ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ। ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਤ ਪਰਹਾਰ, ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਮੈਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਹੀ ਕਠੋਰ ਗਿਰਾ ਬਹੁ ਬਿਦ ਕੀ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਕਠੋਰ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀਆਂ। ਦਈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨ ਗਾਰ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਨਿਬਲ ਸਰੀਰ ਅਵਸਥਾ ਬ੍ਰਿਧ ਵੱਡ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਧਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਏ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਸਹਿਓ ਨਾ ਗਇਓ ਘਾਤ ਤਿਸ ਬਾਰ, ਉਹ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਲੱਤ ਦਾ ਵਾਰ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਵਖੈ ਸਥਲ ਮਹਿ ਘਾਤ ਲਾਤ ਕੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਲਗਤ ਗਿਰੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਰ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਸਭਾ ਮੈਂ ਹੋਵਾ। ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਅਨ ਗਹਿ ਪੁਜ ਦਏ ਬਿਠਾਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਠਤ ਭਈ ਸੁਧ ਮਮ ਪਗ ਕਰ ਪਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਤ ਵੱਜੀ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ। ਵੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੱਤ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਸਹਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਸੰਭਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਮ ਪਗ ਪਕਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਮਲ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਲਾਤ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਮਮ ਅੰਗ ਨਿਠੁਰ ਵੱਡ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਰਤ ਕਾਰ ਕੋ ਬੈਸ ਬਿਤਾਏ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਮ ਨਿਤ ਬੈਠੇ ਮ੍ਰਿਦ ਪਦ ਪੰਕਜ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੋਮਲ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਲਾਗ ਮਮ ਅੰਗ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਠੋਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪੀੜ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਵਾਧ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਬਾੜ ਹੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਤਤ ਹੈ, ਨਾ ਮਤ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਪਤ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਨਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਸੋ ਰਾਜਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਸੁਭਾਵਕ ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਪੈਰ ਲੱਤ ਵੱਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚਰਨ ਫੜ ਲਿਆ। ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਮੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਕਠੋਰ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰੀ ਅਵਗਿਆ ਤੁਮਕੋ ਦੇਖੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਠਿਓ ਨਾ ਮੈਂ ਆਦਰ ਕੇ ਸੰਗ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਵਗਿਆ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਤਾੜਨ ਕੇ ਮੁਝ ਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਗੁਰ ਕੇ ਨੰਦਨ ਬੁੱਧ ਉਤੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੱਤ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਕਰੋ ਫੁਰਮਾਵਨ ਕੋ ਅਬ। ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਵੋ। ਸੇਵਾ ਠਾਨੋ ਹਿਰਦੈ ਉਮੰਗ। ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸੁਤ ਹੋ ਤੁਮ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਗੁਰ ਸਮ ਲਖੋਂ ਆਪ ਕੋ ਨੀਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਵਾਰ ਸ਼ਿਮੋ ਅਪਰਾਧੂ। ਮੇਰਾ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥੋਂ ਹੋਇਆ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਪਰਾਧ ਮੇਰਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਾਧੂ ਸੇਵਕ ਮਮ ਚੀਤ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਬ ਰੱਖਣਾ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਪਛਾਨੋ ਮੋਕੋ। ਮੈਂ ਦਾਸਨ ਦਾਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਾਣੋ ਮੈਨੂੰ। ਕੀਨ ਕਿਰਪਾਲ ਵਿਸਾਲ ਸੋਨੀਤ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਨ ਜਾਣ ਕੈ ਤਾੜਤ ਭੇ ਮੁਝ। ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਖ ਬੇਕਾਰਨ ਮਤ ਵਿਪਰੀਤ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਕਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਉਲਟੀ ਮਤ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਸੁਨ ਕ੍ਰੋਧਤ ਬਾਕ ਕਹਿਓ ਤਬ। ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉਲਟੀ ਮਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਹੀ ਕਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਨ ਕ੍ਰੋਧਤ ਬਾਕ ਕਹਿਓ ਤਬ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਭਲੋ ਆਪਨੋ ਇਸ ਮਹਿ ਜਾਨ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਜਾਣੋ। ਨਰਨ ਅਚੰਬ ਦਿਖਾਏ ਦੰਬ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੋਕੋ ਨਹੀਂ ਸੁਹਾਏ ਮਹਾਨ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਵੱਡ ਤਿਆਗ ਅਪਰ ਥਲ ਗਮਨੋ। ਇਹ ਥਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਟਿਕੋ ਨਾ ਮੇਰੋ ਭਨਿਓ ਪਛਾਨ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਰੁਕੋ ਨਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਗਰ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੁੱਕਣਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆ ਪਖੰਡ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਛਲ ਸੋ ਮਮ ਪਿਤ ਕੀ ਕਰ ਸੇਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਛਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਤਾ ਲੀਨ ਗਰੀਬੀ ਠਾਨ। ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਲੈ ਲਈ। ਪਰ ਕੋਈ ਪਖੰਡ 2-4 ਦਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੋਲਾ ਭਾਏ ਮਿਲੈ ਰਘੁਰਾਇਆ, ਭੋਲਾ ਭਾਉ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਲੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ, ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਲੈ ਲਈ। ਮੋਹੇ ਪਿਤਾ ਕੋ ਭੋਰ ਸੁਭਾਉ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਸਲ ਚਾਤੁਰਤਾ ਲਖੀ ਨਾ ਤੋਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਚਲਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਮਝੀ ਨਾ ਗਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਤੁਰਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਲਾਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਕੀਆਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਲਾਕੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਚਤੁਰ ਭੁਜ ਪਾਈ ਹੈ। ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ, ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਹਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਗੈਲ ਛੁਡਾਵੇ। ਗਲੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੱਸੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਛਕੋ,
ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਠ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛਕੋਗੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਛਕਦੇ ਹੋ ਤਰਲੋਚਨ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਜੇ ਛਕੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਇਹੋ ਹੋਈ, ਧੰਨਿਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਤੁਰਾਈ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੋਸਾਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਛਕਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਹੇ ਮੁਖ ਲਾਵੈ, ਤੇ ਲੱਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀ ਭੋਲਾ ਸੁਭਾਅ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਮਝੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਜਮਤ ਆਦਿਕ ਠੱਗ ਕਰ ਲਿਆਇਓ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਰਚਿਓ ਪਖੰਡ ਅਦਿਕ ਤਨ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਖੰਡ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਸਤ ਹਮਾਰੀ ਤੈ ਕਿਮਤਾਰੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਸਤੂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਹ ਲਈ? ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਜੋਤ ਖਸਮੈ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਤੁਰਾਈ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਸਤੂ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਈ? ਜਾਤੇ ਮੁਝ ਆਵਤ ਮਨ ਰੋਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਭਲੋ ਚਾਹੈ ਤੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਅਬ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ, ਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਲਹਿ ਕਸ਼ਟ ਬਚ ਮਨੈ ਨਾ ਮੋਹੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰੋਗੇ। ਸੁਨ ਕਠੋਰ ਬਾਨੀ ਅਸ ਮੇਰੀ। ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਸਰਲ ਹਿਰਦੈ ਬੋਲੇ ਹਿਤ ਠਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਰਲ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਰਮ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਫੜਿਆ, ਘੁੱਟਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਨਾ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਪਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸਰਲ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਅਬ ਤੇ ਆਗੇ ਕਰੋ ਤਥਾ ਮੈਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਥਾ ਰਜਾਏ ਆਪ ਕੀ ਜਾਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਆਗਿਆ ਕਰੋ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੋ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਵਾਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਮੁਝ ਪਰ ਹੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਹਾਨ। ਐ ਗੁਰੂ ਸੁਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਇਮ ਕਹਿ ਨਮੋ ਕਰੀ ਕਰ ਜੋਰੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਕਵ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਰਤ ਬਖਾਨ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਹਰਾ ਨਿਸਾ ਪਰੀ ਆਸਨ ਆਪਨ ਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜੇ ਜਾਏ। ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਸਮਤ ਗਮਨੇ ਅਪਰ ਨਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਧਨ ਸੁਹਾਏ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਪਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਤ ਵੱਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜੇ ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਵਧਣਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਘਟਣਾ, ਲਾਭ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ,
ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਘਟਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਜੇ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ਅਰਧ ਨਿਸਾ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਰ ਤਿਆਗ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਛੱਡੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾਤੂ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀ ਨ ਹੈ ਵਸਤੂ ਕੁਛ ਨ ਹੈ। ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ, ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਗਰ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਧਿਆ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਦੀ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਉਹ ਛਕ ਲੈਣ, ਖਾ ਲੈਣ। ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਰਾਤ ਵਾਲੀ, ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਭ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੀ। ਪਨਹੀ ਬਿਨ ਪੱਗ ਕਮਲ ਤੇ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਸਥਾਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ, ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰਤ ਕਿਤ ਚੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀਏ, ਬੈਠੈ ਕਿਸ ਥਾਨੇ। ਕਿਸ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ, ਨਿਵਾਸ ਕਰੀਏ। ਮਾਨਵ ਮਿਲਹਿ ਨ ਆਨ ਜਨੈ ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਹਿ ਬੋਲਹਿ ਨਹਿ ਕਲਹਿ ਕਰ ਕਛੂ ਬਿਗਨ ਨਾ ਠਾਨਾ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਏਕਾ ਕੀ ਬੈਠੈ ਕਹੂੰ। ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਹੈ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਵਹਿ ਰੂਪਾਦ ਅਨੇਕ ਹਵੈ ਇਕ ਰਸ ਬਿਸਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਦ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ। ਈਵ ਵਿਚਾਰਤ ਚਲਤ ਮਗ ਬਾਸੁਰ ਕੋ ਗ੍ਰਾਮੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਸਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਆਏ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਨਕ ਮਹਿ ਦੇਖਿਓ ਇੱਕ ਧਾਮੂ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਠਾ ਹੁਤੋ ਗੋਪਾਲ ਕੋ ਤਹਿ ਕੇਤਕ ਦੂਰੀ। ਗੋਪਾਲੇ ਦਾ, ਗਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਸੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕੋਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਠਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਤਿਸ ਕੋ ਦਰ ਮੂੰਦਲ ਕਰਿਓ ਲਖ ਕੇ ਬਿਦਰੂਰੀ। ਉਸ ਕੋਠੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਕੋਠੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਦਰ ਖੋਲੈ ਆਨ ਕੇ ਤਿਸ ਦੋਸ਼ ਲਗੈ ਗੋ। ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਠੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇਗਾ
ਉਹਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਤਿਸ ਕੀ ਨਾ ਗੁਰ ਨੈ ਸ਼੍ਰੀ ਪਗੈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਗੜੈ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਤਿਸ ਹਮਵੈ ਨਾ ਸਹਾਏ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਉਹਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਮ ਲਿਖ ਕੈ ਦਰ ਉਪਰੇ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਵਾਏ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਜਾ ਬੈਠੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਿਸ ਕੋਠੇ ਮੈਂ ਛਪ ਗਏ ਪਦਮਾਸਨ ਕੀਨਾ। ਉਸ ਕੋਠੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਦਮਾਸਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਲਗੀ ਸਮਾਦ ਅਗਾਧ ਹੀ ਏ ਕੈ ਰਸ ਪੀਨਾ। ਡੂੰਗੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਭਿੱਜਾ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੀ ਤਹ ਗੁਰੂ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਚ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਜਦ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਖੋਜਤ ਸਿੱਖੈ ਅਨੇਕ ਹੀ ਕਿਤਹੂ ਨਾ ਦਰਸਾਇਓ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸ੍ਰੀ ਔਰ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਸਰੋਨ ਸੁਨ ਮੈਂ ਭਇਓ ਆਨੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਨਗਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਵਸਤੂ ਤਨ ਆਦ ਜੇ ਕਰ ਆਪਨ ਬਿਲੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਧਨ ਦੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਸਤਰ ਵਿਭੂਖਨ ਪਹਿਰ ਕੈ ਕਰ ਉਰ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਤਨ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਗਾਦੀ ਪਰ ਬੈਠਤ ਪਇਓ ਤਨ ਲੋਭ ਸੁਧਾਰਾ। ਬਹੁਤਾ ਲੋਭੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੂਰ ਦਰਾੜਿਓਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਭੀ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਾ ਕੇ ਚੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਵਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ, ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਰਤ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਤੀਖ ਨਾ ਕੋ ਆਏ ਨਾ ਪਾਸਾ। ਮੈਂ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਪਾਇਨ ਕਿਨ ਦਈ ਨਹਿ ਪੂਜਾ ਆਸਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਭੁੱਲਿਓ ਔਂਚਕ ਆਏ ਜੋ ਅਵਲੋਕ ਪਧਾਰੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰੁਖ ਮਿਲਬੇ ਕੋ ਨਹਿ ਕਰੈ ਨਹਿ ਗੁਰੂ ਨਿਹਾਰੈ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਸਨ। ਗੁਣ ਵਿਹੀਨ ਪੂਜਾ ਕਹਾਂ ਵਿਦਿਆ ਬਿਨ ਮਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਵੀ ਨੇ ਦੋਹਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੁਗਧ ਪੂਜ ਨਿਜ ਧਾਮ ਮੈਂ, ਭੂਪ ਪੂਜ ਨਿਜ ਨਗਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਮੁਗਧ ਪੂਜ ਨਿਜ ਧਾਮ ਮੈਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਜ ਨਿਜ ਨਗਰ, ਭੂਪ ਪੂਜ ਸਵੈ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ, ਪੂਜਤ ਗੁਣੀ ਸਮਗਰ। ਮੂਰਖ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਣੀ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ। ਪਰ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਣੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੱਲਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਤਰੀਵ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਲਾਭ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਣੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਤਕਾਰ ਕਿੱਥੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆ ਬਿਨ ਮਾਨਾ ਨਹਿ, ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਤਕਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੀਤ ਕਹਾਂ ਬਿਨ ਸੂਰਤਾ। ਸੂਰਮਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਥਿਤ ਬਿਨ ਧਿਆਨਾ। ਧਿਆਨ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੇ,
ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਿਨ ਸੰਤੋਖ ਔਰ ਸੁਖ ਕਹਾ, ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨਾੜ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਰੱਜਿਆ, ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਪਦਾਰਥ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਰੱਜਦਾ ਕਦੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਖ ਮਾਣੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣ, ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ। ਤਪ ਬਿਨਾ ਨਾ ਰਾਜੂ, ਤਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਜੇ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਪ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤਪ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਐਸੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਪੋਂ ਰਾਜ ਰਾਜੋਂ ਨਰਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੀਦੇ ਨੇ। ਤਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕਹਾਂ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਭਾ ਬਿਨ ਲਾਜੂ, ਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਲਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਨ ਜਹਾਜ ਤਰਬੋ ਕਹਾ, ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਗਰ ਅਸਗਾਹੂ, ਵੱਡੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਭਗਤ ਕਹਾਂ ਬਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਗ ਪੰਕਜ ਮਾਹੂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਤ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਵਿਤਾ ਬਿਨ ਕੀਰਤ ਕਹਾ, ਹਾਂ, ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਰਤੀ ਕਿੱਥੇ? ਜਸ ਬਿਨਾ ਨਾ ਦਾਨਾ, ਜਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਦਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਸਨ। ਪ੍ਰਿਥੂ ਮੰਨੂ ਰਾਜੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹੂ ਪਛਾਣੈ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਕਤ ਕਹਾਂ ਬਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਰ ਬਿਨਾ ਨਾ ਗਾਨਾ, ਸੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਕੋ ਗਾਇਨ ਕਰੇਗਾ? ਆ ਜਿੰਨੇ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਵਈਏ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੀਤ ਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਦ ਗੁਣ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸ਼੍ਰੇ ਹੈ, ਸਦ ਗੁਣ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸ਼੍ਰੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇ ਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਬਿਨ ਸੇਵਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਬਿਨ ਜਪ ਕਹਾ, ਹਾਂ, ਮੰਤਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਪ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਜਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਸਾਧਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਸਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਭਿਆਸੀ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਉਹ ਚਾਹਣ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਤਰ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਤਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਮੂਲ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਾ, ਮੂਲ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦਾ, ਮੂਲ ਨਾਮ ਮੁੱਢ ਦਾ, ਇਹ ਮੁੱਢ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਸਾਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਣ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਤਰ ਸਾਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਰ ਬਿਨਾ ਨਾ ਦੇਵਾ। ਹਾਂ, ਦੇਵਤਾ ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਹਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਈ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਵਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਤਮ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ। ਐਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿ ਜੋ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੁੱਧੂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਆਵਾ ਪੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਵਤਾ ਕਾਹਦਾ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਾਵੇ ਮੈਂ ਦੇਵਤਾ, ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਦੇਵਤਾ, ਪਰ ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਵੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਨ ਸਿੱਖੀ ਤਰਬੋ ਕਹਾ। ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਧਾਰਦੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਾਂਗੇ? ਜਗ ਸਾਗਰ ਭਾਰਾ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਾਵੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਓਸ ਕਹਾ ਸੂਰਜ ਬਿਨਾ। ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਾਹਦਾ ਦਿਨ ਜੀ? ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੱਦਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਦਿਨ ਵੀ ਤਾਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਏਵ ਵਿਚਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਨਮੋ ਨ ਕੀਨੀ ਸਿੱਖ ਕਿਹ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਨਾ 33 ਸਵਈਆਂ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾਨ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ, ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਯਤਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਟੇਕਿਆ। ਕਿਤ ਰਹਿਓ ਸੋ ਦੇਬੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨਤ ਖਿਜੈ ਸਭ ਮਨ ਬਿਖੈ। ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਮੋ ਨਾ ਕੀਨ ਸਿੱਖ ਕਹੈ, ਕਿਤ ਰਹਿਓ ਸੋ ਦੇਬੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਸੁਨਤ ਖਿਜੈ ਸਭ ਮਨ ਬਿਖੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਖਿਜਦੇ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਆ ਤਿਨ ਤੇ ਲੈਬੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਜਣਗੇ, ਭੇਟਾ ਚੜਾਉਣਗੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਖਿਜਣ ਲੱਗੇ।
ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖਿੱਚਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਜਿਸ ਹੈ ਟਿਗ ਤਿਸ ਹੀ ਕੀ ਪੂਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕੋਈ ਆਸਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਹਣੇ ਚੰਦੋਏ ਲਾ ਲਏ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜੋਤ ਹੈ, ਜੋਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਹੋਰ ਇਸ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤਾ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਅਜਬਤ ਕੈਸੇ ਪੁਜੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਦੂਜਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੇਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਲਾਹੇ ਲੈ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਤਨ ਮਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਟਾਂ ਆਈ ਰੀਸ, ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਿਤੇ ਖੰਭ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਡ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਜਮਤ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਧਾਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਅਜਮਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਕੇ ਸਦਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲੀਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਤੇ ਟੇਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਚੰਗੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਦਰਬ ਸਰਬ ਲੈ ਗਰਭ ਹੱਥ ਚਲਬੋ ਮਗ ਕੀਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਲੋਭ ਧਾਰ ਮੈਂ ਲੈ ਚੱਲਿਓ ਬੇਸਰ ਬਹੁਲਾਦੀ। ਬਹੁਤਾ ਲੋਭ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਲਿਆ। ਦੋਇ ਤ੍ਰੈ ਸੇਵਕ ਸੰਗ ਥੇ ਅਤ ਪਾ ਅਹਲਾਦੀ। 2-3 ਸੇਵਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਧਲੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਰੇਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਖੱਚਰਾਂ ਤੇ ਲੱਦਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਦਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਲਿਆ। ਦੋਏ ਘਟੀ ਜਬ ਦਿਨ ਰਹਿਓ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਸਥਾਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਦੋਂ ਚੱਲਿਆ? 2 ਘੜੀਆਂ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਦਨ ਖਡੂਰ ਕੋ ਚਿਤ ਚਾਹਤ ਜਾਣੇ ਬਹੁ ਤਨ ਲੈ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਗਮਨਿਓ ਜਬ ਦਿਨ ਮਨ ਅਸਤਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਸੀ ਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਧਕਾਰ ਪਾ ਜਗਤ ਮੈਂ ਦਸਹੂੰ ਦਿਸ਼ ਛਾਇਓ। 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਛਾ ਗਿਆ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਨਹੀਂ ਖਡੂਰ ਮੈਂ ਰਹਿ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਕਾ। ਮੈਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਹਲੇ ਮੈਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਸਕਰ ਭੈਦਾਇਕ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੇਕਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਖੱਚਰਾਂ ਧਨ ਦੀਆਂ ਲੱਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ
ਭੈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਦੇਖਤ ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾਏ ਕੈ ਮਾਰਨ ਕੋ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਤਰਾਸ ਪਾਏ ਤਿੰਨ ਪਾਸ ਤੇ ਮਮ ਦਾਸ ਪਲਾਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਸੀ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਾਤੂ ਲੈ ਚੱਲ ਲੈ ਚੱਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹਥਿਆਰ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੈਂ ਡਰ ਧਾਰ ਬੋਲਿਓ ਤਬੈ ਕਿਉ ਮਾਰੋ ਮੋਹੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਹੁਤਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ, ਧਨ ਕਾਰਨ ਮਾਰਨ ਕਰਹੋ ਲਿਹੋ ਜੇਤ ਕਹੋਹੀ। ਇਹ ਧਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ। ਸ਼ੀਨ ਲੀਨ ਵਸਤੂ ਸਕਲ ਨਹਿ ਬੋਲਨ ਦੀਨੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਖੜਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਪੱਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਧਨ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਚਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਹੋਏ, ਸੁੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਬਰਕਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਤਰਾਈਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੋਰੀ ਫਰੇਬੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਘਰ ਭਰ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੁਖੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ, ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ। ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਲੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਮੇਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਉਦਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੀੜ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋਣ। ਆਓ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਰ ਧਰ ਬੋਲਿਓ ਤਬੈ ਕਿਉ ਮਾਰੋ ਮੋਹੀ। ਧਨ ਕਾਰਨ ਮਾਰਨ ਕਰੋ ਲਿਹੋ ਜੇਤਕ ਹੋਹੀ। ਸ਼ੀਨ ਲੀਨ ਵਸਤੂ ਸਕਲ ਨਹਿ ਬੋਲਨ ਦੀਨੋ। ਪੁਨ ਸਰੀਰ ਕੇ ਚੀਰ ਸਭ ਕੀਏ ਤਿਨ ਨੇ ਹੀਨੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।